ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। श्री अंगद श्रेष्ठ गुण खानी, सुंदर कथा सुनो सुखदानी। विचरत बहुर बेखियास धर कै, लोकन को कल्याण विचर कै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व कला समर्थ, सर्व सुखां दे दाते सतगुरु, बाणी दे बोहेत ब्रह्म ज्ञान दे सागर, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र चरण सरन विच सुभाईमान। गुरबाणी कीर्तन सरवण करदियां परम पिता वाहिगुरु जी दे प्यार विच जुड़ के अपनी जिंदगियां घड़ियां नूं सफल बना रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी दी अपार बख्शिश सदका गुरु हजूरी विच बैठ के गुरबाणी कीर्तन श्रवण करन दा सानू सुभाग प्राप्त होया है। गुरु के कीर्तनियां ने सतगुरु जी दे बड़े प्यारे वचन आप जी नू सुनाए ने। कौन वड्डा माया वडियाई, सो वड्डा जिन राम लिव लाई। हर मनुख दे मन विच वड्डियां बनन दी भुख है, हर कोई अगे वधना चाहुंदा है। कारण है कि परमात्मा ने यह भुख मनुख दे अंदर रखी है। दरअसल वाहिगुरु जी ने बनाया तो मनुख नूं वड्डा ही है। मनुख इस सृष्टि का सरदार है, मनुख इस धरती का राजा है। पर जिवें कोई राजा अपना राज भाग गवा के भिखारी बन जाए, उहदे मन च फिर राजे बनने की भुख रहिंदी है, वो राजा बनना चाहुंदा है। मनुख की हालत भी कुछ इहो जी होई। परमात्मा ने इहनूं बनाया सी राजा, पर मनुख बंदी बन गया। इहनूं विकारां ने औगणां ने कैदी बना लिया। हुण इहदे अंदर एक भुख है कि मैं वड्डा बना, मैं सुतंत्र होवां, मैं महान बना। वो वड्डा ते मनुख तां बन सकदा सी जे पहले इन्हां बंधनां तो मुक्त हुंदा। लेकिन मनुख सोचदा है कि धन कमाया मैं वड्डा बन जावांगा। कोई सोचदा बहुत जमीन जायदाद होएगी, कोई राज भाग होएगा, मैं वड्डा बन जावांगा। मनुख बड़े यत्न करदा है, धन बहुत कमा लैंदा है, बड़ियां जमीनां जायदादां दा मालक बन जांदा है, बड़े राज भाग का मालक भी बन जाता है। ज्यों ज्यों वो धन कमाउंदा है, अंदरों छोटा ही होंदा चलिया जाता है, अंदरों होर बौना होई जाता है, उहदे अंदर भुख, उहदे अंदर दीनता होर वधदी चली जाती है। तुसीं देखदे हो इहो जे लोग आम एक किरती बंदा जिहड़ा है अपनी कार करन वाला, वो ते रोजी रोटी कमा के बड़ा संतुष्ट है। एक बारी जिन्हें राजगंदी नूं मान लिया होए ना, वो भावें मरण कंढे भी होए और वो छड्डना नहीं चाहता, तरले लेगा लोग, एक बारी मौका सेवा दा होर दे दिओ। हालांकि पहला बड़े मौके लोगों ने दिते, उदों ते सेवा नहीं कीती, उदों लोकां नूं लुटिया। भावना हुण भी लुटण दी हुंदी है ते लोकां कोल जाके तरले लैणगे, एक बारी सेवा दा मौका दे दिओ, एक बारी सानूं चांस दे दिओ। ये दुनियावी लोकां दी गल, जिहड़े दुनियावी रुतबिਆਂ दे ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। धन दे राही मनुख धनवान भी हो जाता है, लेकिन धनवान होंदियां उहदे अंदर एक भुख वधदी अंदरों बौना होई चलिया जांदा है। लोकां नूं लुੱਟਣ दी, लोकां दे कोलों धन खोण दी उहदी भुख होर प्रबल हुंदी चली जांदी है। अमृत वेले गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पवित्र मुखवाक सी दरबार साहिब जी तो कि वड्डे वड्डे राजन अर भूमन त्राकी तृष्ण न बूझी। वड्डे वड्डे जिहड़े राजे ने, भूमियां ने, उन्हां दी कदी तृष्णा बुझदी नहीं है। मनुख वड्डा बनण दा अधिकार है हर मनुख नूं। हर मनुख दे अंदर भुख है वड्डे बनण दी, होनी चाहिए। ये परमात्मा ने रखी है, अगे वधण दी जिज्ञासा होनी चाहिए। पर अगे किवें वधना है, वड्डे किवें बनना है, वड्डा किहनूं किया जांदा है? वड्डा तो है जिहड़ा अपनी शख्सियत करके महान हो जाए, जिहड़ा गुणा करके महान हो जाए। जो जो साडा शरीर वड्डा हुंदा है, छोटा जिहा बच्चा हुंदा है ना, कितना प्यारा हुंदा है, कितना भोला हुंदा है, कितना निरछल हुंदा है, कितना निर्वैर हुंदा है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਝੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। अंदरों निर्वैरता मुक्कण लग पई ते वैर भावना आउण लग पई। अंदरों संतोख मिटण लग पिया ते अंदर तृष्णा आउण लग पई। अंदरों प्यार खत्म होके ईर्खा होनी शुरू हो गई। अंदरों छोटा बनना शुरू हो गया।
ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਲਾਪਣ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਕੱਤ ਦੀ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਓ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜ ਦੀ ਬਲਦੀ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਉਣ ਪਸਾਰੀ। ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਪੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਪੈਰੀਂ ਇੱਕ ਖੜਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਕਥਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਿਚਰਤ ਬੌਰ ਵੇਖ ਅਸਕ ਧਰ ਕੇ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੱਕੇ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਰ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਥੇ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਵਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਲੈ ਨਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਰਾਮਤ ਕਰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਲਾਭੁਰ ਮਾਹੀ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਤੋ ਕਸਾਬ ਬੁਰਾਜੇ ਥਾਨਾ, ਤਾਂ ਠਾਂਡ ਬੇਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂ, ਇੱਲਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਇੱਲਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਗੋਬਦ ਮਹਾ ਪਾਪ ਅਵਲੋਕਾ, ਬੁਰਾ ਤੁਰਗ ਤਬ ਲਖ ਰਿਸ ਰੋਕਾ। ਬੜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਕੱਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆ ਜਾਏ ਊਠ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਦੁਰਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ਿਦਾਰੀ, ਤਦ ਬਕਰੋਧ ਸੋ ਗਿਰਾਇ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਝਾਟੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਧਰਤੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਕਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਜਿਹੇ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਜਾਲੀ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਕੂੜੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੀਚ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੰਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗੀ ਪੈਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ, ਸੱਸੜ ਸੂਇਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਨਾ ਜਾਏ ਥਣੀ, ਸੁਣ ਗੁੰਦੇ ਹਰਾਣਾ ਕੇ ਗੂੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਚੇ ਸਿੰਗਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ, ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਆਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਬਹੋਰੂ, ਸੁਨ ਬਾਲੇ ਅਬ ਤੁਰਕਨ ਜੋਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਮੁਸਲ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ,
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਇਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਰਣ ਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਬਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਪਲਦੇ ਜਾਈਏ, ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਣ। ਵਿਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸੋ ਇਸਰਤ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1900 ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ, 40 ਸਕੂਲ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁੰਮਜ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉੱਚਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਉੱਚਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਝੂਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੂਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਤ ਧੜੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਓ। ਇੰਨਾ ਪੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੰਟਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਸਰੋਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਦਰੋਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਛਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਦਰਸੇ ਗਏ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ। ਗੱਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 18 ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। ਜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੋੜ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਠਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੀ, ਅਖੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਵੈਦ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਲੋੜ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਔਖਦ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਔਖਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼, ਕਦੀ ਗੋਤ ਵੰਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਆਏ, ਗੁਲਾਮ ਆਏ, ਕਦੀ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ,
ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਤਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਨਗੇ, ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਸਨ, ਦਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ ਗੰਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਵ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਯੋਗ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਰਮ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਰੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। सतगुरु जी कहने का कभी समा आएगा, 10वां जमा पैरों जब ही धर्म बंद प्रगटावो तब ही। सतगुरु जी कहते जो 10वां जमा आएगा, जदों पंथ प्रगट होएगा, आयुध धर के युद्ध मचावे, दुर्गन की सब सफाई उठावे। शस्त्र धारण करके फिर इन्हां दे जुल्म दे विरुद्ध संग्राम शुरू करांगे ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਲੇੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਪਾਪ ਸੋ ਦੇ ਹਟਾਈ, ਧਰਮ ਨੀਤ ਜੁਤ ਰਾਜ ਪੁੰਚਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹਿ ਠਹਿਰੋ ਅਬ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਾ, ਨਿਗਸੇ ਵਹਿਰ ਗਏ ਕਥਾਨਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਜਦੰਬੀ ਹੁਤੋ ਅਗਾਰੀ, ਬਹੁ ਬਖੰਡ ਨਿਜ ਕੀਨ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰੇ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। बड़ी बड़ी घालना तो बाद एक अजिहा राज कायम किया गुरु के सिखा ने, जिहड़ा एक आदर्श करार सी।
ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਲੰਡਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ BBC ਲੰਡਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ। 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੋਚੀ ਜਾਂ ਬੁੱਢੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੰਡ ਬਹੁਤੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਪੰਡ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਮੇਵਾ ਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਇਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਐਜੂਕੇਟ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਹਿਰਾਂ ਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 1960 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਕੁਅਲਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਓ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਾਇਆ ਤੂੰ ਆਨ ਬਾਦ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਤ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੁ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਮਹਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UN ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚੀਲਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤ ਵਿਣ ਪੂਜਾ ਸਤ ਵਿਣ ਸੰਜਮ ਜਤ ਵਿਣ ਕਾਹੇ ਜਿਰਿਓ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ। ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਸ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੇਗੁੰਮਪੁਰਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਜਾਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਵਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ, ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।